If you remember, Bismillahirrahmanirrahim, in example 10, we proved this one in the last class. A by B whole to the power A by B is equal to A to the power A by B minus 1. This is what we proved in the last class. So from here, we have been asked to prove that B is equal to 2, given that A is equal to 2B. This is what is given, okay? And this one, what we have to prove. So A can be replaced by 2B, okay? So let us do that. A, I will write 2B divided by B whole to the power A by B. So again, A will be replaced by 2B and denominator is B. A, it will be 2B to the power 2B divided by B minus 1. That means wherever we will get A, we will replace it by 2B. Okay. So then B and B, they will get cancelled. So it will be 2 to the power B and B cancel. 2 to the power 2 is equal to, here what we will get? 2B whole to the power B and B cancel. Okay. So then it will be 2 minus 1, that is 1. Okay. So that means 2B is equal to 2 square. 2 square can be written as 4, right? Okay. So B can be written as 4 divided by 2. So it is equal to 2. Any doubt? No, sir. Okay. Simple, eh? We will just replace A by 2B. Then we will get what they have asked us to prove. Okay. So then let us continue. Example 11. Okay. Example 11 I gave you as homework. So is there anyone who faced any kind of difficulty in understanding this one? Then I will solve. And if everyone could do, then there is no need to solve it. Okay. So please let me know. Everyone could solve? I don't think everyone tried. Those who tried, at least I want to know from them. Could you solve? Yes, sir, but example 12, we can't solve. Oh, example 11 you could, but example 12 you cannot. Okay, so I will discuss about example 12. Eh? So nobody requested me to solve example 11. Okay, remember. Okay, so example 12. Example 12 says that a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z and b square equal to ac. Now we have to prove, oh, this is easy. Huh? Okay. Okay. What is given is a to the power x is equal to b to the power y equal to c to the power z. So we will try to convert everything into b. See, a to the power x is equal to b to the power y. Let us work with this. Okay. So a is equal to can be written b to the power y to the power x. If I change the sign, yesterday we got to see that it will become 1 by x. Huh? There is no doubt about it. So a will be equal to b to the power y will be multiplied with 1. So it will be y by x. Okay, a is equal to b to the power y by x. Similarly, I will try to find an expression of c for b. Okay, so we can write c to the power z is equal to b to the power y. So c will be equal to b to the power y into 1 by z. So c is equal to b to the power y divided by z. Okay. So from here, we have, oh, okay, there is another condition which is given, that is b square is equal to ac. This is given. So b square, let it be as it is. A and c. A can be replaced by b to the power y by x. B to the power y by x into c. C can be replaced b to the power y by z. B to the power y by z. Okay. So now b to the power 2. Now as there is into, the power will be added y by x plus y by z. Okay. Hmm.
Okay, then be- so as the base are same, so the power can be written equal. 2 is equal to y by x plus y by z. Okay, please remember, whenever the bases are equal, see a and a, base is equal, so power can be written equal. Okay, we can do this. So if we can do this according to that, we can write this line from this line. Now we will take y common. Okay, 2 is equal to, if I take y common, then it will become 1 by x, and y have been taken, so it will become 1 by z. So this y is multiplied. If I change the side, it will be divided. So 2 divided by y is equal to 1 by x plus 1 by z. This is what they have asked us to prove. Okay, just এটা একটা ওরা left hand side লিখছে, so আমরা একটু arrange করে লিখি 1 equal to 2 by y. So left hand side equal to right hand side. Prove or short, whatever they have told, you can write. Anybody has any question? Number 12 এ কি জানি ডাউট জিজ্ঞেস করছিলা, একটু বলো যে তুমি বুঝতে পারছো কিনা। Understood? Yes, sir. Okay. Then number 13 ও আমার যতদূর মনে করে তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিছিলাম, সো নাম্বার 13 টাতে ডাউট আছে নাকি না একটু বলো। না স্যার নেই। কারো ডাউট থাকলে এখনই বলতে হবে, I'm giving you the opportunity. Remember, generally students complain sometimes that the sir did not solve much problem in the class. He solved only 1 or 2 problem. I'm asking about each and every problem. So if you have doubt, whatever you tell me, I will solve. But if none of you tell me that, sir, I have problem in example 13, then what does that mean? Every one of you could solve, right? Now it is not possible for me to go to everyone's home and check whether you could have actually solved or not. If you are not solving, you are only deceiving yourself, nobody else. তুমি যদি কোনো একটা হোমওয়ার্ক না করো, আমার কিছুই যায় আসবে না, বাট তোমার লস হবে। কি বলতে বুঝতে পারছো? সো নিজের ফাইটের জন্য সিরিয়াসলি হোমওয়ার্কগুলো কমপ্লিট করো, এবং না পারলে অবশ্যই আমাকে বলো। যদি কোনোদিন কেউ আমাকে বলো যে স্যার হোমওয়ার্ক যেগুলো দিয়েছেন একটাও পারিনি, আমি সবগুলো অঙ্ক সলভ করে দিব ইনশাল্লাহ, বাট সেটা তুমি আমাকে বলতে হবে যে স্যার আমি ট্রাই করছি, পারিনি। কিন্তু তোমরা যদি হাইড করো, ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করো, মনে রাখবা যে লস আমার হচ্ছে না, লসটা তোমার হচ্ছে। ওকে, সো নাম্বার 13, it is an important problem. যদিও ইজি আছে, বাট তারপরেও I hope you could solve. Okay, now let me come to the exercise. Example তো 13 পর্যন্তই দিছিলাম, তাই না? সো এক্সাম্পল 13 পর্যন্ত তোমরা পারছো, যেটা পারো না সেটা তো করে দিছি। এখন এক্সারসাইজের 1 2 3 4 এখানের মধ্যে এরকম কোনটা আছে যেটা পারো নাই? Yes স্যার। 1 নাম্বার। 1 নাম্বার পারো না? না। 1 নাম্বার তো কিছু করতে হবে না, এটা তো এক লাইনের। এই যে দেখো, নাম্বার 1 a to the power m by n whole to the power p, আমরা জানি এটা মাল্টিপ্লাই হবে, তো মাল্টিপ্লাই যখনই হবে a to the power m by n into p, so p টা m এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে, তাই না? কারণ আমরা অটোমেটিক্যালি ধরে নিই যে p এর নিচে একটা 1 আছে, so p মাল্টিপ্লাই হবে m এর সাথে, n মাল্টিপ্লাই হবে 1 এর সাথে, so a to the power mp by n। এগুলো আসলে তেমন কিছুই না, 1 2 3 আসলে একটা প্রবলেম না। এখানে 4 নাম্বারটা, এটা হচ্ছে মানে মেইন প্রবলেম, এখান থেকে শুরু আর কি। কে জানি লিখছে কিছু, 4 নাম্বারের 1টা বুঝিনি। ওকে, 4 নাম্বারের 1, ওকে, এটা a মাইনাস b ইনটু a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার, এটা কিসের ফর্মুলা কে বলতে পারবা?
কেউ বলতে পারবো না? হাই হাই, এই যে a কোনটা মাইনাস স্যার? স্যার কি বলছেন? a স্কয়ার প্লাস স্যার ফ্যাক্টরাইজিং। এটা ইকুয়াল টু কি লেখা আছে, কিসের ফর্মুলা এটা? স্যার a কিউব মাইনাস b কিউব। Very good, a cube minus b cube. So according to that, we are going to apply this formula, okay? So this is left hand side, right? I can write it in this way, okay? Because এখানে উপরে 2 আছে না, 2 টাকে চাইলে আমি উপরে এভাবে লিখতে পারি। 2 টা পরে 1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়, again এমনিতেই 2 হয়ে যায়। Okay? তাহলে let a to the power 1 by 3, let us consider this one as x. B to the power 1 by 3, let us consider this one as y. So this expression will become what? This is considered as x, so x minus this is y. Then here we will get this one has been considered x, so x square, this is considered x, and this is y plus y square. Can you find the similarity? A minus b into a square plus ab plus b square, x minus y into a x square plus xy plus y square. So this one is a cube minus b cube, so this will become x cube minus y cube, right? So we will just replace the value of x now. X is a to the power 1 by 3. X এর জায়গায় বসাবো কি a to the power 1 by 3 এবং x এর উপর একটা কিউব আছে না, so we have to give a cube minus b to the power 1 by 3 for cube. Now a to the power 1 by 3 into 3. 3 and 3, they will cancel each other. Here also b to the power 1 by 3 into 3. 3 and 3, they will cancel each other. So it will be a minus b. That is equal to right hand side. Anybody has any doubt? No sir. Sumaya doubt জিজ্ঞেস করছিলা? Sumaya, please confirm. No, sir. Easy, huh? Okay. So number 2 টাও আমরা একটু দেখি। Sumaya এখানে চ্যাটের মধ্যে লিখছে এটা সলভ করার জন্য, তো আমরা দেখি। So এখানে নাম্বার 2 তে left hand side is equal to is given a to the power 3 plus a to the power minus 3 plus 1 divided by a to the power 3 by 2. Acha. Okay, plus a to the power minus 3 by 2 plus 1. Okay. এই অঙ্কটা শুরু করার জন্য একটা ইন্ডিকেশন যেটা বোঝা যাচ্ছে, এখানে 3 by 2 আছে না, উপরেও আমরা একটু 3 by 2 বানানোর চেষ্টা করি। তো সেটা কিভাবে করা যায়? দেখো তো, তোমার কাছে মনে করো এই কিউব আছে, এখানে এই কিউব আছে, তুমি কি চাও? তুমি চাও এটাকে a to the power 3 by 2 হিসেবে লিখতে। এখন এই যে এখানে ডিভাইডেড বাই 2 টা যে ছিল না, যেটা তুমি নতুন করে আনছো, সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য তোমার এখানে কি করতে হবে? একটা 2 মাল্টিপ্লাই করতে হবে না? 2 ডিভিশন মাল্টিপ্লাই, এটা ব্যালেন্স হয়ে আবার 3 হবে, রাইট?
এই জিনিসটাকে চাইলে আমি কি একটু এভাবে লিখতে পারি 3 ডিভাইডেড বাই 2 হোল স্কয়ার। ওই তো তুমি ওখানে ফেলে দিছো পাপা, আমি ক্লাসের পরে নিয়ে দিব তোমাকে। ওকে, তো এখানে যে ইনটু 2 টা আছে, ইনটু 2 টাকে চাইলে আমি উপরে এইভাবে হোল স্কয়ার হিসেবে লিখতে পারি। কারো কোনো অবজেকশন আছে এই বিষয়ে? No. না বুঝলে এখনই বলো প্লিজ, ইয়েস অর নো, কিছু একটা আমি শুনতে চাই। বুঝছো নাকি বুঝো না? এই জিনিসটাকে আমি এখন এভাবে লিখব। জি স্যার বুঝছি। আদিয়া লেখছে নো। ওকে, আমি আরেকবার এক্সপ্লেইন করি। এই যে 3, এখানে আমি 3/2 লিখবো। কেন 3/2 লিখবো সেটাও এখানে বোঝার আছে, কারণ ডিনোমিনেটরে আমার 3/2 আছে। তো এই a কিউবটাকে আমি যদি 3/2 বানাতে চাই, এখানে আমার কি করতে হবে, যেহেতু 2 দিয়ে ডিভাইড করছি সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আবার 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে না? যে কোনো কিছু একটা সেম রাখার জন্য তুমি যদি সেটা 2 দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে আবার 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তখনই জিনিসটা সেম থাকবে, না কিন্তু জিনিসটা সেম থাকতেছে না। তো এই কারণে এখন এই 3/2 এটাকে ভিতরে রেখে এই 2টাকে আমি উপরে এভাবে লিখতে পারি, কারণ এভাবে লিখলে আমরা জানি পাওয়ার গুলো মাল্টিপ্লাই হয়, যেটা কিনা এখানে মাল্টিপ্লাই। ওকে ওকে, সো সেই জিনিসটাই আমরা এখন এখানে করব। খেয়াল করো, এটাকে কি লিখবো, a টু দি পাওয়ার 3/2 হোল স্কয়ার প্লাস a টু দি পাওয়ার মাইনাস 3/2 হোল স্কয়ার। ঠিক আছে, দেন এটা প্লাস 1। ঠিক এইটা থেকে ডাইরেক্ট এটা যেভাবে লেখা যায় আমি সেটাই এখানে অ্যাপ্লাই করলাম। ওকে, আশা করি সবাই বুঝতে পারছো। যদি কারো কোনো ডাউট থাকে প্লিজ ভিডিওটি একটু আবার রিভিশন দিয়ে নিবা। আর নিচে যেটা আছে সেটা সেম সেম থাক, 3 ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস a টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 1। ওকে, এবার দেখো এইটাকে আমি a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ারের ফর্মুলা না ঠিক করোলারি, এটা করোলারিতে ফেলতে পারি। এটা কি, a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু a প্লাস b হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab, a plus b whole square minus 2ab. So if I apply that formula here, then a হচ্ছে কোনটা, এখানে ভিতরে যেটা আছে সেটা a plus b minus 3/2, a plus b whole square minus 2 into ab, a হচ্ছে 3/2 আর b হচ্ছে minus 3/2, আর এরপরে প্লাস 1 আছে, তো প্লাস 1 এটা তো থাকবেই, আর নিচে যেটা আছে ঠিক সেটা এরকমই থাকবে, 3/2 plus a to the power minus 3/2 plus 1. ওকে, অঙ্কটা একটু লেংথি হবে বাট একটু ঠান্ডা মাথায় করতে হবে। লেংথি না ঠিক, মানে একটু জটিল জটিল লাইন আর কি। ওকে, সো এই জিনিসটা সেম থাক, এই পার্টটাকে আমরা সেম সেম রাখবো। a to the power 3/2 plus a to the power minus 3/2 whole square minus 2। এবার খেয়াল করো এই যে এই পার্টটা, সরি তোমার ল্যাপটপটা আমি একটু ক্লাস, হ্যাঁ এটা ছোট ল্যাপটপ, আমি তোমার ল্যাপটপটা দিয়ে একটু ক্লাস নিচ্ছি। ওকে প্লিজ। ওকে, এই পার্টটার ভ্যালু কত সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। a to the power 3/2 into, ওকে, a to the power কি হবে 3/2 প্লাস মাইনাস 3/2, এটা হবে আমাদের, এখানে যেহেতু মাঝখানে ইনটু আছে প্লাস হবে, তাই না? এখন খেয়াল করো ব্র্যাকেটটা যদি আমরা উঠাই প্লাসে মাইনাসে it will become মাইনাস। তো 3/2 থেকে 3/2 যদি মাইনাস করো কত থাকবে? 0 0, which is equal to 1, right? a to the power 0 is equal to 1। তাইলে এই যে পার্টটা যেটা আমাদের এখানে আছে সেটার বদলে আমি এখন 1 লিখতে পারবো। এই যে আমি এখানে এখন লিখবো ইনটু 1, 2 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে যেটা ছিল সেটা কিভাবে 1 হয় সেটার এক্সপ্লেনেশন আমি এখানে দেখাই দিয়েছি। ওকে, তোমরা চাইলে পরীক্ষা হলে ডাইরেক্ট আসলে এটা ইকুয়াল টু 1 লিখতে পারবা, বিকজ এটা দেখলেই তোমাদের মাথায় একটা সময় সামনে যখন অঙ্ক করবা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। যে মনে করো তোমার কাছে যদি থাকে a কিউব ইনটু a টু দি পাওয়ার মাইনাস 3, এখান থেকে ডাইরেক্ট তুমি 1 লিখতে পারবা। কেন জানো? বিকজ a টু দি পাওয়ার এটা কি হবে,
3 minus 3 হবে, so a to the power 0 and anything to the power 0 is equal to 1. তো এটা আমরা চাইলে ডাইরেক্ট 1 লিখতে পারবো। ডিটেইলস এত ক্যালকুলেশন করে দেখাইতে হবে না, ওকে? আচ্ছা, তারপর ওকে, সো ইনটু 1, এটা 2 ইনটু 1, দেন এরপর একটা প্লাস 1 আছে না, সো আমরা এই প্লাস 1টা এখানে দিব। নিচে যেটা থাকবে, যেটা যেরকম ছিল ওরকমই থাকুক, a to the power 3/2 plus a to the power minus 3/2 plus 1, নিচে তো প্লাস 1ই না, হ্যাঁ প্লাস 1, ওকে। তাহলে এখানে খেয়াল করো 2 1s are কত, 2, এবং -2 plus 1 equal to কত হবে? কেউ বলতে পারবা? -2 plus 1 is equal to -1. -1. তাহলে এই টোটাল জিনিসটাকে আমি এখন -1 লিখতে পারি। আমি এক লাইনের মধ্যে করে ফেলছি না, বিকজ আমার এখানে জায়গা একটু কম, আমাকে আরো লিখতে হবে, এই কারণে আমি ওখানে লিখছি। তোমরা দয়া করে এভাবে এক লাইনের মধ্যে কখনোই কেটে আবার লিখে দিবা না, ওকে? তোমরা এটার জন্য আরেকটা লাইন লিখবা। এখানে যেরকম যেটা ছিল -2 × 1 + 1, এটার পরের লাইনে এসে এই জিনিসটা লিখবা, ঠিক আছে? এটার জন্য আরেকটা নতুন লাইন লিখবা, মনে থাকে যেন। এটা যদি না লিখো তাহলে মার্ক কাটা যেতে পারে, ওকে? এখন এই পার্টটাকে চাইলে আমরা একটু এরকম কনসিডার করতে পারি না, 1 যে কথা 1 স্কয়ারও তো সেম কথা, তাইলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার, চাইলে আমরা এই ফর্মুলাটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি। তো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ফর্মুলা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি কি হবে, a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b, ফর্মুলাটা এখানে লিখে দিচ্ছি, a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b। তো এখানে a কোনটা, a হচ্ছে এখানে ব্র্যাকেটের ভিতর যেটা আছে সেটা, তাই না? a স্কয়ার মানে এই টোটালটার উপরে স্কয়ার, সো a এটা হচ্ছে a, এটার সাথে প্লাস b, b মানে কত, b মানে 1, দেন আবার সেম জিনিসটা -1, a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b to the power -3/2 -1, a plus b into a minus b, দেন নিচে যেটা আছে সেটা আমরা লিখে দিব as it is 3/2 plus 1। তো তাইলে দেখো এই যে প্রথম যে পার্টটা, এটার সাথে এটা একদম সেম কেটে দিলাম, তাইলে থাকে শুধু ওই পার্টটা, এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড, a to the power 3/2 plus a to the power -3/2 -1, that is equal to right hand side, showed or proved, যেটা হবে সেটা লিখে দিবা। কারো কোনো ডাউট আছে? No. ইজি, হ্যাঁ, ওকে। এরপরে তোমাদেরকে আমি যেটা হোমওয়ার্ক হিসেবে দিতে চাই, এক্সাম্পল গুলো যেহেতু সলভ করা আছে, সলিউশন দেখে হয়তোবা তোমরা বুঝতে পারবা, এই কারণে আমি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, যদি না বোঝো ইনশাআল্লাহ আমি সলভ করে দিব। তো এক্সাম্পল 14, 15, 16 and 17, এই চারটা তোমাদের হোমওয়ার্ক, আর এক্সারসাইজ থেকে নাম্বার 5, ওকে? নাম্বার 5টা ট্রাই করো, না পারলে তো ইনশাআল্লাহ আমি করে দিব, ঠিক আছে? তো এক্সারসাইজ থেকে নাম্বার 5 আর এক্সাম্পল হচ্ছে কত, 17 পর্যন্ত, ক্লিয়ার? ওকে, এভাবে এভরিডে কিছু হোমওয়ার্ক দিতে থাকবো, এবং সেই হিসাবে তোমরা যেটা যেটা পারবে না ইনশাআল্লাহ ফলোইং ক্লাসে আমি সলভ করে দিব ইনশাআল্লাহ। So anybody wants to ask any question before we end the class? No, sir. Okay, so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you in the next class on Sunday. I guess we will take physics class, okay, inshallah.